दोस्तों, भीमा कोरेगांव नाल जोड़ के बहुत सारिया जथेबंदियां वालों जमहूरी अधिकार सभा वालों मुल्क भर दे विच जिहड़े ये गिरफ्तार किए बुद्धिजीवी ने इन्हां दी रिहाई की मंग नूं लैके लगातार आवाज़ उठाई जा रही है। और इत्थे जिहड़े साथी बैठे ने बहुते साथी इहो जे ने जिन्हां नूं इस मसले बारे घੱਟ ਵੱਧ मुढ़ली जानकारी इन्हां सारियां गतिविधियां दे बदौलत हो चुकी है। मेरे तो पहलां वाले बुलारे साडे प्रधान जी ने भी इस बारे काफ़ी विस्तार से चानना पाया। तो बहुत संखेप च जे असीं कहना होवे, अज असीं भीमे कोरेगांव नाल संबंधित बुद्धिजीवियों की जिन्हां दी रिहाई वास्ते दी मंग वास्ते और इस मसले जिहड़े जेलों च डके हुए ने आपदा रोस प्रगटावा करने वास्ते जुटे हाँ। इस केस नूं BK16 भी कहा जाता है। भीमे कोरेगांव 16 बुद्धिजीवी ये जेलों च डके हुए ने। बहुत संखेप जे मुढ़ली गल तोरनी होवे तां जिहड़े ये 16 दे 16 बुद्धिजीवी ने जिन्हां चों कुछ कित्ते दे तौर ते वकील सी, कुछ प्रोफैसर ने, जिवें शोमा सेन है वो यूनीवर्सिटी के अंदर प्रोफैसर सी, कुछ पत्रकावां दे बहुत उगियां देश दीयां पत्रकावां दे विच लिखण वाले उन्हां दे संपादक रहे ने जां हुण मौजूदा तौर ते उत्ते वधिया जिहड़े लोकपक्षी रसाले सी ओह कढ़दे ने। तां ये सारे बुद्धिजीवियां दा एक जनतक जीवन है। इन्हां चों कोई इहो जिहा बुद्धिजीवी नहीं है, कोई इहो जिहा व्यक्ति नहीं है जिहदा कोई छुपिया होया जीवन होवे। इन्हां ने सारी उम्र आपदी उम्रां दे दहाके, कुछ नौजवान ने इन्हां च सुधीर राउत वर्गे आदिवासी कारकुन, तां ये सारे बुद्धिजीवी आपदियां उम्रां दे दहाके इन्हां ने लोकां दे संघर्षां च लाए ने। जिवें हर किते अड अड वर्ग अपने मसलियां ते संघर्ष करते हैं, उन्हां दे आगू उन्हां संघर्षां च सरगर्म रहे ने सारियां उम्रां। असी भी पंजाब दे अंदर दहाकियां तो इहो जे जथेबंदियां ते आगूआं नूं जाणदे हां। तां इस किस्म दे नाल इन्हां बुद्धिजीवियां दा एक जनतक जीवन रहा है। इन्हां दे बहुत स्पष्ट विचार ने जिहड़े इन्हां ने आपदे भाषणां राहीं, जे कवि लेखक ने उन्हां ने आपदे ਸਾਹਿਤ राहीं, तां इन्हां ने आपदे विचकता नाल प्रगटाए ने। पर जीवन इन्हां दा इहो जिहा रहा है भी हर वक्त ये लोकां दे संघर्षां च रहे ने। एक जनतक पारदर्शी जीवन है इन्हां दा। ये इन्हां दे विच एक सांझी मद है, सांझा लक्षण है इन्हां दा। तां कहण दा मतलब जेहो जे दोष ला के इन्हां नूं अंदर कीता गया है, दोष इहो जे लाए ने अतवाद विरोधी जां किसी किस्म दा प्रधानमंत्री की हत्या के दोष लाए ने, तां इहो जे बुद्धिजीवी जिन्हां ने सारी जीवन जनता के विचकार गुजारी है, जिहड़े नौकरी पेशा रहे ने, उन्हां नूं इहो जे दोषां के तहत अंदर किया गया है। और इन्हां चों कई बुद्धिजीवी इहो जे ने जिवें सुधा भारद्वाज का जिक्र आया है। सुधा भारद्वाज दिल्ली नाल संबंधित मौजूदा उत्थे पढ़ा रहे सी। छत्तीसगढ़ दे विच शंकर गुहा न्योगी मजदूर आगू सी। उन्हां दी अगवाई दे विच मजदूरां ने उत्थे संघर्ष कीते। जिवें पंजाब दे विच अज किसान मजदूर जथेबंदियां जिस तरह के संघर्ष कर रही ने, इहो जिहा उन्हां ने उत्थों दियां जिहड़ियां उत्थों दे संती मजदूर से उन्हां च उन्हां दा काम सी। तां सुधा भारद्वाज ने सारा जीवन उत्थे लाया। जदों नवीआं आर्थिक नीतियां दा दौर शुरू होया तां शंकर गुहा न्योगी जिहड़ा मुख लीडर सी मजदूरां दा, वो कतल हो गया सी, उन्हां दा शहीद हो गए सी। उस तो बाद उस संघर्ष की ज्वाला नूं मगदे रखिया। माइनिंग कंपनियां दे खिलाफ केस लड़े ने, मजदूरां दे हक्कां दे केस लड़े ने, और पिछले कुछ समय तो मनुखी अधिकारां दे विच बहुत दृढ़ता नाल खड़े सी। इसे तरह सुरिंदर गाडलिंग वर्गे ने, वरवरा राव वर्गे कवि ने, गौतम नवलखा जी ने, जिन्हां ने जो नवीआं आर्थिक नीतियां का हमला है, इहदा अड अड लोकां ते जो असर पै रहे ने,
ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੇ, ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੀਵਾਸੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹੀ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ। ਜਨਤਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ, ਪਲਸ ਮੰਚ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਔਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਿਨਾਂ ਟਰਾਇਲ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਚਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਐਡੇ ਨਾਮਵਰ, ਉੱਘਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਦਮ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਾ 'ਚ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਚਲਾਏ 4-4, 5-5, 7-7 ਸਾਲ, 3 ਸਾਲ, 2-2, 3-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੁਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਨਿਆਈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪਊਗਾ ਵੀ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸੇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਲੋਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਸੀ, ਜਾਇਜ਼ਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਮਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੱਭਿਅਤਾ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ,
ਕਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜੋ ਆਬਾਦੀਆਂ ਸੀ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਸੀ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੁਟੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਉਹ ਚੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ, ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਤਾਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਤਾਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਖੜ੍ਹੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੂਰ ਤੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਲ ਜੰਗਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੁਣਿਆ, ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਇਸ ਲੋੜ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਣ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਜਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਜਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਬੂਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਨਾਇਕ ਸੇਨ, ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ UAPA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਫਿਰ NDA ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਲੈਪਟਾਪ ਆਪਣੇ ਸਭ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈਕ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਕਟਿਵ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ, ਪੂਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂਗੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਛੁਪਾਏ ਹੋਏ ਫੋਲਡਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਮੰਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕੜਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਈਮੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਲੈਪਟਾਪਾਂ 'ਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ 2 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਰਦਾ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਤੇਲ ਤੁੰਬੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਪੋਤ ਜਵਾਈ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੈ, ਔਰ ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੱਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਸੀਗੇ
ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਸੀ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਭੀਮੇ ਕੋਰੇਗਾਂਵ 'ਚ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਬੰਬਈ ਪੂਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸੀ ਇਸ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਭੀਮੇ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਭੀਮੇ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਟ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਜਨਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੁਦਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਦਲਿਤ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਜਨਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਨਾਇਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਗੁੱਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰ ਕਾਸਟਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਟ ਸੀਗੇ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਗੁੱਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੀਮੇ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1818 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਹੈ 1 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਤੇਲ ਤੁੰਬੜੇ ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਲਈਏ, ਵੀ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੱਖ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜ ਸਿਰਜਿਆ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਂਗੂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਬੇ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਸੀ ਇਹ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 49 ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਔਰ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ਵਾ ਫੌਜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਪੇਸ਼ਵਾ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ 1818 ਦਾ ਯੁੱਧ ਸੀ। 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ
ਮਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ 1893 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰੇਸ ਨੇ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਣਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਛ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭੀਮੇ ਕਾਰੇਗਾਂव ਦੀ ਲਾਟ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੁਟੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਿੰਬ ਸਿਰਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਹੱਟਾ ਸੀ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨਾਇਕ ਸੀ ਜੋ RSS ਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਉਤਪੀੜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਆ ਉਹ ਸਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਰਤਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਅਪਰ ਕਾਸਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਉਵੇਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੇਸ਼ਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਉਤਪੀੜਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਭਰਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੋਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ 2018 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ 2018 'ਚ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾਇਕ, ਕੁਛ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀਗੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੀਮੇ ਕੋਰੇਗਾਂव ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਚਰਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੋਈ। ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੈਲੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦਾ, 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਗਰੁੱਪ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਸ਼ੰਭਾਜੀ ਰਾਓ ਭੇੜੇ ਤੇ ਏਕ ਬੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ, ਪੂਰਵ ਨਿਯੋਜਿਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਸਾੜ ਫੂਕ ਹੋਈ, ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹੋ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੋੜਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ। ਤਾਂ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ ਸੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਕਟਾਈ ਵੀ ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤਾ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ FIR ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਫਸਾਏ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ FIR ਸੀਗੀ ਉਹ FIR ਕ੍ਰਾਸ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਾਸ ਪਰਚੇ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕ੍ਰਾਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ RSS ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਅਖੌਤੀ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਉਹ ਲਾਈਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੱਤਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਆਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲਗਾਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੀ ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਸ਼ੋਮਾ ਵਿਲਸਨ, ਸ਼ੋਮਾ ਸੈਨ, ਸੁਧੀਰ ਧਾਲਵੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੈਡਲਿੰਗ, ਮਹੇਸ਼ ਰਾਉਤ, ਸ਼ੋਮਾ ਸੈਨ, ਰੋਮਾ ਵਿਲਸਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਰ ਵਾਪਰਿਆ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਤੇ। ਉਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਮਹੇਸ਼ ਰਾਉਤ ਤੇ ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਹੇਸ਼ ਰਾਉਤ ਹੈ ਇਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦੀਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਦਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੀ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਉਹ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਔਰ ਵਰਨਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਜ਼, ਅਰਨ ਫਰੇਰਾ, ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਾਈ। ਉਸ ਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਪੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਸਬੂਤ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰੇਡ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਗਈ ਤਾਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਗਵਾਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਸਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਸ਼ ਵੈਲਿਊ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਸ਼ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਇੰਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਟ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਹੈਸ਼ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਸ਼ ਵੈਲਿਊ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸਾਏ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਈਮੇਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਦਾ ਹੈਡਰ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਈਮੇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੱਤਰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਟੱਪ ਗਿਆ। 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 2021 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਰਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹ NIA ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਦਿੱਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸਬੂਤ ਘੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਉਹ ਅਹਿਮ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭੀਮੇ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਸੀ, ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਲਿਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਹਿੰਦੁੱਤਵਾ ਗਰੁੱਪ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਦਲਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਧਿਰ ਬਣਾਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 250 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਇਹ 2 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ UAPA, ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਸ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ UAPA ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਮੰਨੂਗੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰ, ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣ ਦੇ ਉੱਤੇ 60 ਤਰੀਕਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ NIA ਥਾਣਾ, NIA ਥਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। NIA ਥਾਣਾ 2008 'ਚ
ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਥਾਣਾ। ਇਹ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਥਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ SHO ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਮ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ ਔਰ NIA ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ FIRਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ FIRਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਿਯੋਜਿਤ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ NIA ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਵੀ NIA ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਗੈਸਟਾਪੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ UAPA ਹੈ, ਜਿਹੜਾ UAPA ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਮੰਤਵ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਰਾਜ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਇਲਾਕਾਈ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ, ਅਨਲਾਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅਨਲਾਫੁਲ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਹਾਰਕ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਰਟ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਉਹਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਪਰਿਆ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ। ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਜੰਗਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ UAPA ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਨਲਾਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ UAPA ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਾਂ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹਾ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸਫੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਏਕਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ CAA ਦੇ ਵਿੱਚ CAA ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ CAA ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਹੋਣੀ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਾੜ ਫੂਕ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾੜ ਫੂਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਦੀ ਕੇਨੀ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਪਾਤੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਮੰਨੂਗੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀ। 1932-35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਵਲਿੰਗਟਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ AFSPA ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਦਾ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਸਤਾਂਤਰਨ ਹੋਇਆ, ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਅੱਜ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲਤ ਬਣੂਗੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਬਾਇਲੀ ਵਸੋਂ ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟਰਾਇਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਬਹੁਤ ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 84 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਨ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਧਾਰ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰਹੂਗੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਨਿਹੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਜੋ ਸਲੂਕ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਹੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਕੂਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਇਰਾਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੁਲੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਬਰ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਲੋਕ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਬਕੇ ਖਿੱਚੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅਸਰ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ।